نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے. جناب قرار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ آف کورس موجود ہیں, بلکہ اس سیگمنٹ میں یہی بتائیں گے کہ ہے کیا, آج کیا ہو رہا ہے. جی ضرور, لیکن آپ کا حوصلہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. خواتین حضرات, ہم کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ 1 سال پہلے جن مہمانوں کو ہم نے یہاں مدعو کیا ان سے آپ کی ملاقات کروائیں اور آپ کو دکھائیں کہ ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا. لیکن اب ہماری بہت جلد یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو فالو اپ دیتے رہیں, آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ سے, اور ایفرٹ ایک طرف آپ کی صرف دعاؤں سے ہی بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑتا ہے. اس ٹرانسمیشن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کا. 4 رمضان المبارک یعنی ماہ رمضان کی 4 تاریخ کو ہمارے پاس ایک مہمان آئی تھیں ڈیرہ اسماعیل خان سے, کنزا, جو کہ جل چکی تھیں, اور جس طرح ہم نے تفصیل سے بتایا تھا آپ کو کہ وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں. گھر میں کھانا پکا رہی تھیں, دورہ پڑا اور اس کے بعد وہ بہت دیر تک چولہے پہ پڑی رہیں اور ظاہر ان کا سارا جسم اور چہرہ جل گیا. تو میں ایک بار ذرا صرف یاد دہانی کے لیے اگر وہ تصویر ہم دکھا سکیں اسکرین پر, ایک ان کی وہ تصویر جو کہ پہلے تھی ماشاءاللہ کنزا, اور اب وہ یہاں پر موجود بھی ہیں, اور ان کی ایک تصویر دوسری ہمارے پاس موجود بھی ہے, وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. سو یہ پورا جسم کا ایک حصہ اور چہرہ بدقسمتی سے جل چکا ہے. تو یہاں آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ پرسوں مسرت مصباح صاحبہ کل تشریف لائی تھیں, اور وہ اب تک الحمدللہ 700 سے زائد ایسی بچیوں کا, ایسی بیٹیوں کا, ایسی بہنوں کا علاج کروا چکی ہیں جو کہ تیزاب گردی کا شکار ہوئیں یا پھر کسی بھی واقعے, کسی بھی سانحے میں آگ سے جھلس گئیں. تو الحمدللہ مثالیں بھی ہمارے سامنے تھیں. تو انہوں نے کل ہی وعدہ کیا کہ وہ کنزا کے لیے انشاءاللہ علاج کا اور اس کی سرجری کا بندوبست کریں گی. تو آج ہم نے دوبارہ سے فلائی کروایا کنزا کو ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور سے پھر وہاں سے بذریعہ جہاز ان کو ایک بار پھر زحمت دی کہ وہ آ جائیں اور اب یہاں پہ یہ ایڈمٹ ہو جائیں گی. لیکن آج پہلے سب سے تالیاں بجائیے مسرت مصباح صاحبہ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت اور توفیق دیتا رہے. اور ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے, آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ہم کتنے خوش ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر محمد علی جواد جو کہ پاکستان کے بہت بڑے پلاسٹک سرجن, اور آپ کو یاد ہوگا شرمین عبید چنائے صاحبہ کی جو ایک ڈاکیومنٹری تھی جس کو آسکر ایوارڈ ملا, اس کے مرکزی کردار بالواسطہ طور پر آسکر ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر محمد علی جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کال آ گئی ہے اور وہ یو ایس سے, وہ سن لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں اپنا نام نہیں دینا چاہتی. I'm calling from New York. یہ شو ابھی لائیو نہیں ادھر آ رہا, تو مجھے پتہ چلا کہ آج ایک بہت اسپیشل گیسٹ آ رہی ہیں, تو میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں 3 لاکھ. آپ بس میرے لیے ضرور, میری فیملی کے لیے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کمال ہے, انہوں نے بغیر جانے ہی. تو ہم نے خواتین حضرات یہ کل اماؤنٹ دہرا دے تاکہ لوگ 3 لاکھ روپے کنزا کے لیے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کیونکہ وہ ذمہ داری اسمائل اگین فاؤنڈیشن نے لے لی ہے, تو وہ اچھا پکچر کنزا کی ہٹا دیجیے گا, وہ کہہ رہی ہیں جی. تو ہم نے جو بھی جتنی بھی اماؤنٹ کنزا کے نام پہ آئے گی وہ ہم اس فاؤنڈیشن کے نام, تاکہ اور بچیوں کا بھی علاج ہو سکے. کنزا کا علاج تو اماؤنٹ آئے نہیں آئے وہ ہو جائے گا. صحیح, زبردست. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے, اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ کہ کنزا کے علاج کی آپ نے حامی بھر لی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور میں تو اس کو اپنا ایک بڑا پریولیج سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو این اپرچونیٹی کہ میں کچھ اپنے آپ کو جو میں نے ٹرین کیا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کر سکوں. اور بٹ دیر اے بڑی انٹرسٹنگ سی ہسٹری بٹوین مسرت مصباح اینڈ مائی ورک. میں 89 میں چلا گیا تھا انگلینڈ, اور ابھی 2014 میں واپس ہم آئے. 25 سال آپ نے زندگی کے. لیکن آئی میٹ مسرت فرسٹ ٹائم 2008 میں اکتوبر نومبر کے اندر, اینڈ اس کے بعد سے وی بین ورکنگ ٹوگیدر. 2009 کے اندر جنوری سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا انڈس ہاسپٹل کے اندر. مسرت ہیز پرووائڈیڈ آل دا فیسلٹیز ان ٹرمز کے کون سے پیشنٹ ہیں جو کہ ایسڈ وکٹمس ہیں. صحیح. جو کہ میرے لیے it was a different challenge because we as a plastic surgeon like the challenge. بالکل صحیح. لیکن میری اپنی کو بیس نہیں تھی, تو ہم نے وہاں سے پروجیکٹ شروع کیا تھا 2009, 10, 11, 12 ایکسیٹرا, اور ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. So when Surat told me about this young girl, of course I can't say no to her, and actually there's something I can do, and I
मैं ऐसे आई एम बेसिकली कॉस्मेटिक एस्थेटिक सर्जन सही। और बर्न्स को हमने उसको थोड़ा एस्थेटिकली हम ले गए ताकि इट कैन बी डन इन अ बेटर वे एज वेल बिकॉज इससे फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं, उसको भी आपने करेक्ट करना है, बट यू हैव टू रिस्टोर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इंशाल्लाह मैंने इनकी प्रॉब्लम देख ली है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट वी हैव अ सोल्यूशन इंशाल्लाह। एंड आई प्रॉमिस सर कि अगर ये खाने पीने का कुछ मुझसे वादा करे एंड शी पुट्स ऑन सम वेट। ओके, हाथ क्या वादा ले भाई, फौरन वादा करो आपने बेटा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं खाने पीने में किंजा की मुस्कुराहट वादा है। वो कहे ना वैसे आपने करना है, आप ठीक हो जाएंगे। एंड ठीक है, she will be as beautiful as she was before वाह, वाह, इंशाल्लाह वाह। इंशाल्लाह। और ये ख़वातीन और हज़रात सबसे अच्छी और कमाल की बात है, खुशगवार हैरत की बात है कि ये मेरी बहन वो बहन है जिसे पेशावर में किसी भी हॉस्पिटल किसी भी डॉक्टर ने ट्रीट करने से इनकार कर दिया। अभी जब ये यहाँ आ गई, आने के बाद कुछ अमाउंट इनके लिए अनाउंस हुई, हमने इनको वहाँ पेशावर के अस्पतालों में भिजवाया। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा किस किस अस्पताल माइक में में पड़ा उनके पास, जी जी। किस किस हॉस्पिटल में ये गई और वहाँ पे। तो ये किंजा आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के एक बहुत बड़े सर्जन हमारी इस बहन का इलाज करेंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हम सब से उसने ये काम दिया। आप अभी जब वापस गई पेशावर तो किस हॉस्पिटल में दिखाया आपने, जो हमारे रिपोर्टर थे, किस किस हॉस्पिटल में? आप उनकी वालदा ज़्यादा ये आप कर कंफर्टेबल लीजिए। शेरपुर अस्पताल में। अच्छा, और किस किस अस्पताल में पेशावर के अब तक दिखा चुकी हैं आप? बस वहाँ डेरा इस्माइल खान थोड़ा में, माइक करीब कर लें। डेरा इस्माइल खान में भी दिखा रहे थे। ठीक है। सिविल अस्पताल में से कहीं से इसको आराम नहीं आ रहा था। और पेशावर में पेशावर में भी दिखाया है। किसी भी डॉक्टर ने, किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ, ठीक हो नहीं जाए? नहीं, उसने कहा कि बस ये इसकी जरासीम खत्म हो जाएंगे तो बाद में करेंगे। जिंदाबाद सर। सर प्लीज। पॉइंट एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट। ये 5 महीने पहले हुई ये प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर। एक लोकल डॉक्टर था जिससे वो इलाज कराती रही। ओके, आई थिंक इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली 4 मई को पहली दफ़ा वो एक डेरा इस्माइल खान के अस्पताल गई है, बड़ा जो उनका सिविल अस्पताल है। वहाँ पे डॉक्टर ने उसको देखा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि वो हैंडल नहीं कर सकते, तो वो टर्शरी के हॉस्पिटल पेशावर, ओके, यहाँ पे उन्होंने रेफर कर दिया। सही। उसको देखा गया है वहाँ पे, ठीक है, उसकी उनकी History स्लिप बनी और हुई है। दे डिड नॉट से कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं। ओके, इनफैक्ट इनको बुलाया गया है, आज मेरे ख्याल से उन्होंने वापस जाना था, ओके, टू बी एडमिटेड फॉर फर्दर सर्जरी। सही। ओके, जब हम सर्जरी, जो मेरे जहन में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि वो जलने से, जो मैं ऑफ कैमरा भी आपसे पूछ रहा था कि जलने से जो जख्म बज़ाहिर में लगता है, जो जख्म है, एक तो वो ठीक होने के बाद निशान छोड़ जाते हैं, तो दोनों चीज़ें अलग अलग ट्रीट होती हैं या साथ ही ट्रीट होती हैं? लेट मी, अगर अपॉर्चुनिटी है मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। बर्न्स के अंदर, बर्न्स में एक होती है बॉडी जिस चीज़ की सोर्स है। अगर गर्म पानी, उबलता पानी से अगर बर्न हो जाए, या कोई तेजाब केमिकल रिएक्शन होता रहे, या आपके कपड़ों पे आग लग जाए तो फ्लेम बर्न होते हैं। और ऑयल गिरता है तो वो अलग हुआ। वो भी जो भी सोर्स है, तो हीट की जितनी ज़्यादा उसका लेटेंट टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा, और रेजिस्टेंस कम होगी उतना ज़्यादा डैमेज बढ़ेगा। तो एक सुपरफिशियल बर्न होता है, एक मिड डर्मल होता है, एक डीप डर्मल, एक फुल थिकनेस, और उसका हर तरह का इलाज भी अलग अलग, ठीक है ना। सुपरफिशियल बर्न अगर आप कुछ ना करें तो 10-15 दिन के अंदर खुद ब खुद हील हो जाता है। सही। मिड डर्मल जो है, कुछ हील हो जाते हैं, कुछ को आपको मदद करनी पड़ती है। ओके, बट एनी वुंड जो कि 2 से 3 हफ्ते में हील ना हो, दैट मीन्स उसको भर ना जाए, वो बाय डेफिनेशन फुल थिकनेस बर्न है। उसके लिए स्किन ग्राफ्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जितना आप डिले करोगे, उतना ओपन वुंड रखोगे, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। ओपन वुंड का मतलब ये कि बैक्टीरिया और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कि बर्न वुंड को जितना जल्दी क्लोज कर सकें। ओके, ठीक है, उतना बेहतर है। ये तो हो गया फर्स्ट जॉब कि आपका बर्न हील हो गया। फिर आपकी स्कारिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ओके, ठीक है ना। स्कारिंग का प्रोसेस 12 महीने से 18 महीने रहता है, वो मैच्योर होता है। फिर आप कोशिश करते हैं कि उसकी अगर जॉइंट्स के दरमियान हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो, तो जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, दे प्ले अ रोल। और हमारा काम भी हम इंटरफेयर करते, इन सेंस करते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़े, बिल्कुल सही, कॉम्प्लिकेशन से बचाने। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, ये ऐड करूँगी कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये पूरा एक टीम वर्क होगा कि मतलब उनके पहले इनकी सेहत, डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल वो हम रखें। इसको
बस खिला पिला के जी? ठीक कर देंगे और ये इंशाल्लाह। कल से ही एडमिट हो रही हैं इंशाल्लाह वाह ताला। वाह जबरदस्त, तो कल से एडमिट हो रही हाँ, हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस डॉक्टर साहब के साथ शुरू हुआ। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको Wounds- यहाँ रखना पड़ेगा, तो हमने इनकी हमारी जो टीम है उसने इनकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे रुकेंगी जब तक भी ये जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। इंशाल्लाह। एंड देन जो आपका सवाल था कि वो जो कॉन्ट्रैक्चर्स पड़ जाते हैं वो फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो दूसरे फिर फिजियोथेरेपी इनकी शुरू होगी। प्रोसेस लंबा है लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे हम चाहेंगे डॉक्टर साहब की वादा किया। मौजूदगी से। डॉक्टर साहब छोटे से छोटा जलने का जख्म या निशान या जो भी उससे लेके जो भी मैक्सिमम उस सिचुएशन में फौरन करना क्या चाहिए, ये आज अगर हम सेगमेंट से फ़ायदा उठा सकें, लोग जान सकें। ये रोज़मर्रा की बात है कि हाथ पे कोई चीज़ गिर गई, यहाँ से लेके जलने तक पूरा जिस्म जो है। अब आप अंदाजा लगाइए, आप किचन में हैं, आपने कुछ खाना वाना पकाया और आप एक गरम गरम चीज़ आपके हाथ में गिर गई, तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे? आपके पास नलका है और पानी है, ओके, ठीक है ना? तो जितना जल्दी उसको कूल करोगे, उसका टेम्परेचर कम करोगे, उतना कम। हमारे यहाँ एक मिथ है कि पानी नहीं डालना पानी चाहिए नहीं जल के मारना, ऊपर। जल गया तो पानी। देखिए, ये कुछ बेवकूफ़ियाँ इस मुल्क में बहुत सारी हैं और हमारे कल्चर के अंदर दैट हैज़ टू वन ऑफ स्टॉप। देम, ओके, पानी इज द सेफेस्ट बेट, राइट, ठीक है ना? अच्छा, जितना अच्छा ये नहीं, अगर आप छोटा सा बच्चा भी है तो आप उसको ठंडा पानी ना डालें, नॉर्मल पानी सो दैट डालें, वो आहिस्ता आहिस्ता cool down आहिस्ता आहिस्ता करें, बट जितना जल्दी आप उसका टेम्परेचर न्यूट्रलाइज कर लेंगे उतना कम नुकसान यू होगा। कैन एक्चुअली मैनेज द डैमेज। सिमिलरली मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ इसी तवज्जो से कि जैसे केमिकल बर्न होता है ना, केमिकल बर्न पे भी जो लोग जो हैं कुछ दो धलाते उलाते नहीं है पानी, तो पानी तो डालना ही है बिकॉज वो मैकेनिकल लवाज जिसे कहते हैं वॉश, Okay. लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारा नमक डाल लें तो वो एक हाइपरटोनिक सेलाइन बन जाता है, और वो ऑस्मोसिस करके वो एसिड और अल्कलाई भी वहाँ और केमिकल से मुराद क्या क्या है हमारे एनी यहाँ? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एनी टाइप ऑफ एसिड ठीक जो भी इंडस्ट्रियलाइज जोन में या अनफॉर्चुनेटली जो कि ये एलर्ज जो- होती मैं हैं, माफी चाहता हूँ कथा कलामी की, वो जो पेस्ट वेस्ट लगा दें, टूथपेस्ट लगा दें, आटा लगा दें, जो ये आम बाद में Okay. देखें, अगर आप पीएच अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाए उसके बाद आप किसी तरीके से भी आप कवर कर दो, इट डजंट मैटर। पहला काम पानी इनिशियल डालिए। डैमेज को बचाने के लिए, बिकॉज अगर आप इनिशियल डैमेज कम कर लेंगे तो हमारे लिए सहूलत हो जाती है और मरीज रिकवर मच बेटर। ठीक है, ये सवाल आई डोंट नो, मुझे पूछना चाहिए नहीं, अब वो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है किन्जा के हवाले से कि अल्लाह करे हम सारे फॉलो भी करते रहेंगे साथ साथ। कब तक डॉक्टर साहब ये मुमकिन होगा कि किन्जा हमें बिल्कुल इसी तरह से दोबारा दिखने को मिल सके? देखें, दिस इज आई कैन नॉट प्रॉमिस, शी विल नॉट बी द सेम, ओके, आई विल बी लाइंग टू यू, ओके, बट हमारी कोशिश ये होगी, हम सारे प्लास्टिक सर्जन्स की, देखें हम वी आर सॉर्ट ऑफ वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, एंड एवरी पेशेंट इज आवर सिग्नेचर, सो वी सही, टेक द right. सिग्नेचर वेरी सीरियसली, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। स्कार्स जो होते हैं दे बिकम परमानेंट, सही, वो थोड़े हाइड हो जाते हैं, हम उसको हाइड कर लेते हैं बेहतर तरीके से, बट स्कार्स आर परमानेंट। बिल्कुल ठीक है, बर्न का एरिया जो है ना वो एक छोटा नहीं है, इट्स अ ह्यूज सरफेस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, वो इम्प्रूव होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नेवर डिसअपीयर्स। ओके, कुछ चीज़ों को देखें, जिस चीज़ को इतना मोटा थिकनेस स्किन है आपकी वो पूरी जल गई है, जब आप रिप्लेस करते हो तो आधी से कम थिकनेस में करते हो, तो वो लाइक फॉर लाइक नहीं मिलता हमको। सही, आप कर सकते हो, एक आर्टिफिशियल डर्मिस जो मिलता है उससे आप डर्मल प्रोडक्ट्स हैं, बट दैट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। लेकिन कब तक ये यहाँ आ सकेंगी कि जी अब देखें जितनी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो सकती है? हम इसके लिए तो जो मैं कर सकता हूँ वो इंशाल्लाह करूँगा। आई हैव गॉट सम लेफ्ट ओवर स्टफ जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। लेटली हम स्टेम सेल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं विच हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, लेकिन इवेंचुअली व्हाट वी वांट टू डू मे बी विद द हेल्प ऑफ मुसरत, हम NR5 फाउंडेशन के वी वांट टू ओपन अ स्किन बैंक इन पाकिस्तान। ओके, लोग अपनी स्किन भी, स्किन बैंक बना के जो आपकी जो इमीडिएट बर्न पेशेंट होते हैं उनमें बायोलॉजिकल ड्रेसिंग भी होती है, उसी स्किन से आपके डर्मल सब्स्टिट्यूट भी बनते हैं जो कि बड़े रिलेटिवली चीपर होते हैं और वो आप रिप्लेस कर सकते हो ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल। ओके, बट इट इज़ अ लॉन्ग वे। और इनका जो कलर वगैरह है वो कलर के लिए हम कैमोफ्लेज मेकअप करते हैं जो कि शी इज़ अ चैंपियन। बाकी फिर इनको हम दे देंगे जिम्मेदारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अच्छी बात, खुश आइंद बात यह ख़वातीन हज़रात के बस कल से इनका इलाज शुरू हो जाएगा, कल से एडमिट हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है बहुत, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें बतदरीज ये अपनी इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह खूबसूरती है उसकी जानिब आप कुछ आखिर में अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज़। जैसे जैसे इनकी प्रोग्रेस होती जाएगी
ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوتا جاتا جی ہے ہاں، جی ہاں۔ تو وہ آپ کے پاس پہنچتی جائے گی بالکل جس کو آپ انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں. جی وہ تو اپڈیٹ آپ اور باقی یہ کہ دیکھیں ہم سب اب کوشش کریں گے، مسرت مصباح صاحبہ، ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں نے دوبارہ سے ان کو بلا لیا، یہاں جو جان مار سکتے ہیں ماریں گے. آج کی اگر جتنے ڈونیشنز کی کالز آ رہی ہیں، میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور کیجئے، لیکن وہ سب ڈونیشن ہم عطیہ کریں گے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو، سو دیٹ زیادہ سے زیادہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں اس طرح کی مصیبت اور پریشانی سے باہر نکل سکیں. اور انشاءاللہ ون لاسٹ پوائنٹ. جی. دیکھیں دس بچی انفارچونیٹلی ہیز ایپیلیپسی. اٹس جی. کالڈ گرینڈ مال ایپیلیپسی. ٹھیک ہے، جب یہ 5 سال کی تھی تب سے ایپیلیپسی ہے. نا اٹ از ویری مچ مینیجیبل اینڈ کنٹرولبل. اوکے، تو ہمیں اس کا ایپیلیپسی کا بھی علاج کرانا ہے، بالکل کیونکہ یہ دوبارہ بھی انفارچونیٹلی ہو سکتا بالکل ہے ٹھیک. اور علاج بالکل ممکن ہے. اور ہو رہا ہے، میرے ایک اب دوست کے بیٹے یہ- کے ساتھ ہے، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. ویری ویری مچ بالکل پاسبل. یہ مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ لا علاج، صرف ان کی میڈیکیشن تھوڑی صحیح. چینج کرنی پڑے گی. انشاءاللہ شیل بی فائن. انشاءاللہ تو ان کی مرغی کا علاج بھی ہوگا، یہ Thank you very بالکل much, ٹھیک sir. ٹھاک بھی ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اب بس ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ سب نے ہم سب کے لیے اور خاص طور پر کنزا کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تاکہ ہم اپنی بہن کو دوبارہ سے اچھی اور بہتر حالت میں دیکھ سکیں. انشاءاللہ. اس سے اچھی کیا بات ہوتی ہے کہ آپ نے مطلب مریض بھی سامنے ہے، طبیب بھی سامنے ہے، رہائش کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اور سہولت کار بھی. اور سہولت کار تو آف کورس مسرت آپا وہ تو ہے ہی ہمیشہ کی طرح. الحمدللہ. تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم آپ کو اس حوالے سے ایک اچھی خبر بھی سنائیں گے، سناتے رہیں گے. اقرار صاحب آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے بچی انشاءاللہ، کی جو بھی انشاءاللہ. پروگریس ہوتی رہے گی. بالکل. بس اور تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین. بلکہ ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارا جو پہلی رمضان المبارک کو جو صاحب آئے تھے، فون کال آئی تھی پنڈی سے، ایک اسکول وین چلانے والی خاتون تھیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھیں، ان کے لیے اناؤنسمنٹ تھی گاڑی کی زاہد صاحب سے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر آ جائیں تو آج یہاں موجود ہیں. اچھا. اور انہوں نے انیشلی 5 لاکھ روپے کیش لے کے گھوم رہے تھے. میں نے کہا خدا کے بندے کراچی میں آپ کو، تو انہوں نے دے کے ہم نے ان کو رسید دے دی. آ جائیں، ان کے صاحبزادے ہیں یہ، وہ خود کیا بات ہے بھائی. آئیں جی، تالیاں بجا دیں ذرا ان کے لیے. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ تو بھائی یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ یہاں آئیں اور آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے. تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم ساتھ. یہ پہلا سیگمنٹ تھا، خاتون گاڑی چلاتی تھی کہ ہمیں کال آئی، ہم حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا پتہ نہیں صحیح سن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں گاڑی ان کو دینا چاہتا ہوں. تو وہ خاتون اب خود گاڑی چلا رہا اپنا. یہ ہم نے انہیں 5 لاکھ روپے کی رسید بھی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے فائنانس انہوں نے کاٹ کے دے دی ہے. اور ان کا باقی جتنے بھی اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے وہ ہم دے دیں گے. انیشلی صرف اور یہ آنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں بھائی اب آ کر یہاں پر دیں آپ کراچی میں. تو بہت شکریہ یار، تھینک یو ویری مچ. بہت ساری دعائیں. تھینک یو ویری مچ، بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے شان علم انشاءاللہ.